الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، قرب و جواز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عزیز وقار، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان رہا کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایکو کم کر دیجئے بھائی، آج کا ہمارا یہ پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی پرسکون باوقار انداز میں یہ پروگرام اختتام تک پہنچا. آپ کے سامنے بچوں نے جس طریقے سے اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس سے ان بچوں کے حوصلوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کے اندر جذبات اور احساسات کیا ہے، اس کی ایک جھلک اور ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2-3 آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، غالب کے انداز میں معذرت چاہتے ہوئے کہ رکھیو غالب ہمیں اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے کچھ دل کی باتیں کہنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے پس منظر میں قرآن کی فضیلت کا ذکر کیا کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ایک سچے نبی اور رسول ہو تو بتاؤ، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ نابینا آدمی کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی. اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے لیے کچھ کر دیتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، لاٹھی اور عصا کی شکل میں. اگر اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دیتے تھے تو وہ سانپ اور اژدہا بن جایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، اگر وہ ہاتھ کو بغل میں دبا دیتے اور باہر نکالتے تو بالکل چمکدار اور روشن ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی ایک معجزہ عطا فرمایا، پہاڑ کے اندر سے روشنی پیدا کر کے دکھا دیا اور قوم کے سامنے کہا وہ اسی خدا کا پیغام لانے والا ہوں، اسی اللہ کا پیغام لانے والا ہوں جس نے تمہارے سامنے اس طریقے سے اونٹنی کو پیدا کیا. تو انہوں نے کفار مکہ نے حضور کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر تم سچے نبی ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سچے رسول ہو، تو جس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے معجزہ دکھایا، حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا، حضرت صالح نے معجزہ دکھایا، اے پیغمبر تم بھی تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے یہ مان لیا جائے کہ تم سچے نبی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر ایک ایسی چیز عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب سنو، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت صالح ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، اے میرے محبوب ان تمام پیغمبروں کو جو معجزات عطا کیے گئے، ان تمام
पैगंबरों को जो मोजिजा दिया गया, उन पैगंबरों के इस दुनिया से जाने के बाद वो मोजिजा भी खत्म हो गया है, वो मोजिजा बाकी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी बाकी नहीं है, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी बाकी नहीं है। इसी तरीके से जितने अंबियाए किराम आए, उन्होंने जो मोजिजात दिखाए वो मोजिजात खत्म हो गए। लेकिन ऐ मेरे महबूब, हमने आपको एक ऐसा मोजिजा अता फरमाया है जो आपके जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक तो वो मोजिजा रहेगा ही, आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी वो मोजिजा बरकरार रहेगा। और वो मोजिजा क्या है? कुरान करीम है। जब कुफारे मक्का ने ये कहा कि अम यक़ूलून इफ्तरा, ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई कोई किताब नहीं है, बल्कि कुरान तो वो किताब है जिसको मोहम्मद खुद जा करके कहीं से बना करके ले आते हैं और अरबी लोगों को सुना देते हैं, इससे लगता है कि ये कुरान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मेरे महबूब, उन कुफारे मक्का से कहो कि अगर ये मोहम्मद ने कुरान बना लिया है, अगर मोहम्मद कुरान घड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बावजूद इसके कि 40 साल की उम्र तक कहीं आपने किसी के सामने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तो आओ मैदान में ऐ कुफारे मक्का, फलयअतू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही, पूरा कुरान तो नहीं, कुरान जैसी 10 सूरतें तुम भी बना कर दिखा दो। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है तो तुम भी 10 सूरतें बना करके दिखा दो और कुरान के इस चैलेंज को कबूल करो। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पे तमाम कुफार को सुनाया कि अगर कुरान के अल्लाह के कलाम होने के बारे में तुम्हें शुबा है तो आओ मैदान में और 10 सूरतें बना करके दिखाओ। आवाज कहीं से नहीं आई, लेकिन उनका शुबहा बरकरार रहा। तो अल्लाह ने नीचे उतर के फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, कि 10 सूरतें नहीं ला सकते, पूरा कुरान नहीं ला सकते। अगर कुरान की सदाकत और सच्चाई के बारे में तुम शुबहे के अंदर मुब्तला हो, ऐ कुफारे मक्का, तुम भी फसीह हो, बलीग हो, तुम अरबी जबान के जानने वाले हो, अरबी तुम्हारी पैदाइशी और मादरी जबान है, आओ मैदान में 10 सूरतें नहीं सही, एक सूरत बना करके दिखा दो। 10 सूरत नहीं बना सकते, आओ एक सूरत बना करके दिखा दो। चारों तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सूरे इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, इस सूरत को मक्का के दरवाजे पे लटका दिया गया इस चैलेंज के साथ, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, आओ और इस जैसा कुरान पेश करके दिखाओ। जब चारों तरफ से आवाज नहीं आई, कुरान ने और नीचे उतर के कहा, 10 सूरतें तुमसे नहीं बनती, एक सूरत तुमसे नहीं बनती, फलयअतू बिहदीसिन मिस्लिही, एक आयत तो बना करके दिखा दो, एक आयत बना करके दिखा दो। और कुरान ने ऐलान किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मोजिजा ये कुरान करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बहुत सारे मोजिज़ात जाहिर हुए हैं जो किताबों के अंदर मज़कूर है, सही अहादीस के अंदर मज़कूर है, लेकिन कुरान अल्लाह का नाज़िल करता और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया वो मोजिज़ा है जो रहती दुनिया तक के लिए चैलेंज बना हुआ है कि अगर किसी को कुरान के बारे में शुबा है तो मैदान में आए और कुरान जैसा कलाम बना करके दिखाए। 1450 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए कुरान को नाजिल हुए। 1450 साल पहले ना तो किसी माँ ने किसी ऐसे लाडले को जन्म दिया था जो कुरान का जवाब दे सके, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कयामत तक कोई माँ ऐसे लाडले को जन्म नहीं दे सकती जो कुरान का जवाब बना करके पेश कर सके। कुरान वो किताब है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक़े कायनात ने ली है। ये वो किताब है जिससे रिश्ता हो जाए, जिससे ताल्लुक हो जाए तो लकड़ी रहल बन जाती है, एक मामूली कपड़ा जुज़दान बन जाता है, एक मामूली गार गारे हिरा बन जाता है, एक मामूली महीना रमजान का महीना बन जाता है, एक आम सी रात शबे कद्र बन जाती है, इसलिए कि इनका कुरान से रिश्ता है। जिस पैगंबर का रिश्ता कुरान से है वो पैगंबर
तमाम पैगंबरों का सरदार है। ये कुरान की कशिश है, ये कुरान की बरकत है। जिसका ताल्लुक कुरान से हो जाएगा उसकी अजमत मुसल्लम हो जाएगी। बाद लोग बसा औकात कहते हैं कि हाफिज़े कुरान की फजीलत में कोई हदीस नहीं है। अरे हदीस कोई ना होती तब भी हाफिज़े कुरान की फजीलत मुसल्लम है, इसलिए कि उसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज है। अगर कुरान के दफ्तियों से लकड़ी का ताल्लुक हो जाए, इसलिए कि कुरान रखा गया है, वो काबिल एहतराम हो जाए। अगर कपड़े का ताल्लुक कुरान से हो जाए तो काबिल एहतराम हो जाए। जिसके सीने में 30 पारे महफूज होंगे वो काबिल एहतराम नहीं होगा। कुरान की हिफ्ज करने की फजीलत थी, तभी तो सहाबा इसको याद किया करते थे। अल्लाह के रसूल के क़ल्ब अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता, आप सहाबा को सुना देते, सहाबा को देख करके ताबईन तबे ताबईन सीख लेते। इस तरीके से कुरान नस्लम बादा नस्लिन महफूज होता चला गया। और कुरान की फजीलत का अंदाजा, हाफिज़ कुरान की फजीलत का अंदाजा इससे लगाइए कि जो सहाबा हुफ़्फ़ाज़े किराम थे उनका अलग से जिक्र मिलता है, उनकी अलग से फजीलत आती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को कुरान की बरकत से, कुरान की आयत से मुनव्वर करो। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे पूरे 30 पारों को अपने सीनों में महफूज कर लेंगे, जाहिर है सब महफूज नहीं कर सकते। अरे 30 पारे नहीं हो सकते, 15 महफूज हो सकते हैं, 15 करो। 10 हो सकते हैं, 10 कर लो। 10 नहीं हो पाते, 2 पारे याद कर सकते हो, 2 पारे याद कर लो। 1 पारा महफूज कर सकते हो, 1 पारा याद कर लो। सूरे यासीन और रहमान और सूरे मुल्क याद कर सकते हो, सूरे हाक्का याद कर सकते हो। जो याद कर सकते हो, जितना याद कर सकते हो मेरे ईमानी भाइयों, उतने से अपने सीने मुनव्वर करो। और जिन लोगों के सीनों में कुरान महफूज है, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि आप हो सकता है दुनियावी एतबार से बहुत आला मनसब पर फायज हो, मुमकिन है कि आप बहुत बड़े मालदार हो, मुमकिन है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, मुमकिन है कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, मुमकिन है कि आप बहुत बड़े ताजिर और बिजनेसमैन हो, मुमकिन है कि आप बहुत बड़े आला अफसर हो। लेकिन मेरे भाइयों, जिसके सीने में कुरान है, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी उसकी तौहीन मत करना, कभी उसकी तौहीन मत करना। इसलिए कि किसी आदमी का एहतराम इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके अंदर कोई ओहदा है, उसके अंदर कोई डिग्री है, उसके पास कोई दौलत है। वो इंसान का एहतराम इसलिए है कि उसके सीने में कुरान महफूज है। अगर आप उसकी तौहीन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुरान करीम की आजमत हमारे दिलों में जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। माफ कीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले कहा, रखियो गालिब हमें इस तल्ख नवाई से माफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम हुफ़्फ़ाज़े किराम बतौर खास जो अइम्मे मसाजिद है, मामूली बातों पर ऐसे लहजे में उनसे बात, मैं यहाँ कहीं किसी के खास पस मंजर में नहीं, एक आम बात कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है किसी लय में आकर के हम कुछ बोल जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं 1000 बार कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हाफिज़े कुरान की फजीलत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तकवा के आला मकाम पर फायज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत परहेजगार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके दामन पे गुनाहों के दाग नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके पेशानी पे गुनाहों के आसार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो गुनहगार हो सकता है, वो पाक दामन नहीं हो सकता है, उसके दामन पे गुनाहों के छींटे और दाग हो सकते हैं। मैं इन तमाम बातों के इतराफ के साथ लेकिन ये कहूंगा, बहरहाल उसके सीने में कुरान महफूज है, बहरहाल उसके सीने में कुरान की आयत महफूज है। इसलिए उन आयत का एहतराम करते हुए कभी ऐसे लहजे में बात न करे कि उसका दिल दुख जाए, कभी ऐसे लहजे में बात न करे कि दिल शिकनी हो जाए। बसा औकात ऐसा हो जाता है, मुझसे ही हो जाता है, मुझसे ही हो जाता। अभी प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी, बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे थे, आपस में ही किसी बात पर मैं हाफिज जी को जरा तेज लहजे में बोल देता, बाद में माफी मांग लेता हूँ। हो सकता है आप लोग देखें यहाँ पे कि मैं बोल देता हूँ उनको, लेकिन दिल से बता रहा हूँ, बाद में माफी मांग लेता हूँ उनसे। इसलिए कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे, मैं पर्सनली नहीं जा रहा, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कमियां रहती है, कुछ कोताहियां रहती है। सबसे ज्यादा तनकीद मैं ही करता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी तनकीद तन्हाई में होती है, मजलिस में मैं तारीफ करता हूँ।
اگر آپ کسی آدمی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کچھ کمی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ تنہائی میں اس کی تنقید کیجئے، آپ تنہائی میں اس کی برائیوں کو بتائیے، آپ تنہائی میں اس سے آگاہ کیجئے، یہ کمی ہے، یہ تو مان لے تو ٹھیک ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں مانے گا، آپ کی بات تسلیم نہیں بھی کرے گا، تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہمارے یہاں صورتحال میں ہے، اگر کسی امام سے کوئی سی مدرس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس بیچارے کو نہیں بتائیں گے، پورا گاؤں جان جائے گا۔ آج حافظ جی نے گڑبڑی کی تھی، پورا گاؤں پہلے جانے گا، حافظ جی کو خبر نہیں، بعد میں پتا چلے گا ارے معاملہ یوں نہیں یوں تھا۔ غلط فہمی بہت بری بلا ہے، غلط فہمی بہت بری بلا ہے۔ پہلے زمانے میں ہم ایک غلط فہمی کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں عام طور پہ گھر چھپروں کے ہوا کرتے تھے، ایک ہی طرح کے گھر ہوا کرتے تھے سب کے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی کسان آدمی تھا، اس کے گھر کچھ مہمان آنے والے تھے، جیسے آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے صبح کو کہا، کھیت میں جانے سے پہلے، باپ دادا پہلے کھیت کے صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے، وہی ہل جوتتے تھے، پھر دوپہر میں کھانا جاتا تھا، وہ الگ منظر رہتا تھا، انتظار رہتا تھا کھیت میں کھانا آئے گا، میڑ پہ بیٹھ کے یہ چٹنی روٹی کھا کے پانی پیئیں گے اور مست نیند آئے گی، پوچھئے وہ الگ منظر رہتا تھا۔ وہ کھیت میں چلا گیا، بیوی کو پورا سامان دے دیا، یہ سامان ہے، یہ پکا کے تیار کرنا ہے، خود دوپہر میں گیا، دھوپ میں جلا، بڑا ایک دم پریشان حال، گھر پہ آیا، کیا دیکھتا ہے گھر میں گھسنے کے بعد بیوی چارپائی پہ سوئی پڑی ہے، نہ کہیں دسترخوان ہے، نہ کوئی کھانا تیار ہے۔ اب بتائیے، میں نے اتنے سارے مہمانوں کو، پورے گاؤں نوڈیاؤں والوں نے اتنے سارے مہمانوں کو دعوت دے رکھی ہے، اب وہ لوگ آ جائیں اور گھر میں جاؤں میں پوچھوں بھائی مہمان آ گئے، کچھ ہے؟ بیوی سوئی پڑی ہے، کتنا مزہ آ جائے گا۔ اب وہ آدمی گیا، دیکھا بیوی سوئی پڑی ہے، گھر میں کوئی دسترخوان نہیں۔ اس زمانے، پہلے زمانے کا آدمی تھا، وہی لٹ لیا جس سے بیل کو ہاتا کرتا تھا، بیوی کے اوپر دعائے چار دیا اور منہ بڑھاتے ہوئے الٹے منہ واپس بڑھاتے ہوئے مار کے، اس کے بعد واپس جب گھر کے باہر آ کے نکل کے دیکھا، غور سے پتا چلے تو گڑبڑ ہو گئی، وہ پڑوسی تھا، جس گھر میں وہ گھس گیا تھا پڑوسی کا گھر تھا، پڑوسی کی بیوی کو بجا کے آ گیا۔ اب یہ پریشان کی اب کیا ہوگا، اب اوپر نیچے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں گیا، دیکھا تو بیوی بہترین دسترخوان لگائے ہوئے، کھانا سجائے ہوئے تیار ہے، استقبال کیا، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بیوی نے کہا ہوا کیا؟ ماں کا کچھ نہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ بجا کے آ رہا ہوں، کا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، مہمان آ رہے، استقبال کیا۔ اب اس کو ڈر لگی کہ جب پڑوسی میرا آئے گا اور اس کے بعد جب بتائے گا کہ ایک پڑوسی آ کے مار کے چلا گیا ہے، میں باہر نکلوں گا تو وہ بھی تو لڑ جائے گا، اس لیے پورے دن ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلا۔ جیسے بچپن میں کبھی کبھی جب بچوں سے لڑائی ہو جایا کرتی تھی اور بسا اوقات کچھ بچے مار کے اپنے گھر میں گھس جاتے تھے، دن بھر نہیں نکلتے تھے کہ اگر نکلیں گے تو پیٹے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ایک دن گزر جاتا تھا، معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا خود ہے، تو بہرحال وہ ڈر کے مارے نہیں نکلا۔ شام کا وقت ہوا، بڑا ہمت کر کے نکلا، پڑوسی سے سامنا نہیں ہوا۔ صبح میں پڑوسی سے سامنا ہوا تو سر جھکا کر کے نکلا، کہیں ایسا نہ ہو پوچھ لے، پڑوسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اب اس آدمی کو حیرت ہوئی، کتنا بے غیرت شوہر ہے، آخر بیوی نے تو بتایا ہوگا، یہ مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں، ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، ہفتہ بھر ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ تنگ آ گیا، یہ اندر سے بے چین تھا نا، پریشان تھا، گیا پڑوسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بھائی صاحب معاف کیجئے گا۔ پڑوسی نے کہا بھائی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایسا واقعہ ہو گیا تو میں نے یوں کر دیا، معافی چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، ایک غلطی کے اوپر تم دوسری غلطی مت دہراؤ، میں خود ہفتے بھر سے پریشان ہوں کہ میری بیوی کو ہو کیا گیا ہے کہ دونوں وقت میں مرغن کھانے گرما گرم مل رہے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ وہی بیوی ہے کوئی دوسری ہے، ہفتے بھر سے کھانا کھا رہا ہو، اس راز کو راز رہنے دینا، اور تم جاؤ، ہم نے تم کو معاف کر دیا، ہاں مہینے میں ایک آدھ بار یہ غلطی ضرور دہرا دینا۔ تو غلط فہمی یہ بلا ہے میرے بھائی، غلط فہمی یہ بلا ہے، غلط فہمی یہ بلا ہے۔ جس سے معاملہ رہے، جس سے معاملہ رہے، آپ اس سے بات کہیں گے۔ امام سے شکوہ ہو سکتا ہے، امام ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، حافظ جی سے، استاد سے، مجھ سے، فلاں سے، پورے گاؤں سے، ایسی بات ہے، ہر ایک کی رائے الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کی تھنکنگ، سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گلاس میں اگر آدھا گلاس پانی ہو تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے۔
दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। सोच का अंदाज है, आपकी सोच मुस्बत है, पॉजिटिव है तो गिलास आपको भरा हुआ नजर आएगा। अगर आपकी सोच मनफी है, उल्टी है, निगेटिव है तो जाहिर सी बात है आपको गिलास खाली नजर आएगा। सोचने का अंदाज होता है तो गलत फहमी अगर हो तो उससे मिलकर मैं साफ साफ बता रहा हूं, शायद ही मुझसे ज्यादा कोई हाफिज जी के ऊपर प्रेशर बनाता हूं। जब मैं घर पे आता हूँ, जाता हूँ, मकतब में बच्चों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ ये गड़बड़ है, ये ऐसा होना चाहिए, हफ्ते भर से वो बराबर वीडियोस, बच्चों के मश्क का प्रोग्राम, कुरान की तिलावत मेरे पास भेज रहे हैं। हाफिज जी देखिए ऐसा प्रोग्राम है, ये ऐसा प्रोग्राम है, और आप अगर उस चैट को देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे किस लहजे में मैंने उनसे बात की है। ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। आज स्टेज पर उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ। मजमे में तारीफ कीजिए आप, मजमे में तारीफ कीजिए आप, तन्हाई में आप बुराई बताएं। हमारा मसला ये है कि मजमे में हम बुराई करेंगे और हाफिज के सामने आ जाएंगे तो दांत निकाल कर बड़ा अच्छा हाफिज, बड़ा अच्छा हाफिज। हाफिज जी सामने आ गए तो बड़ा अच्छा हाफिज जी, और हाफिज जी चले गए तो उनकी बुराई पूरे गांव में करते फिरे। ये तरीका ठीक नहीं है मेरे भाइयों, किसी का भी हो। मैं पर्सनली इनके बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम यहाँ बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये वक्त के कीमती हीरे हैं। मैं एक इदारे से, जामिया से मुंसलिक हूँ, खुदा की कसम वो जामियात बच्चों के लिए तरसते रह जाएंगे और उनको देखते रह जाएंगे। उनके दरवाजों पर बच्चे नहीं पहुंचेंगे कुरान याद करने के लिए और कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए, अगर गांव में ये मकातिब कायम नहीं हुए, अगर गांव के ये मकातिब आबाद ना हुए, वो मदारिस खाली पड़े रहेंगे, बिल्डिंगें रोएंगी, कोई वहां मिलने वाला आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने गांव के इन मकातिब के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको मजबूत और ठोस करने की जरूरत है। मैंने एक लतीफा सुनाया बीवी को मारने का, तो उसी के हवाले से अर्ज कर दूं, वो एक लतीफा था। इस्लाम में बीवी को पीटने उठने की इजाजत नहीं है। कहीं आप सोचो कि मुल्क साहब ने सुना ही दिया है, अब तो जाएंगे कल अगली मश्क करेंगे उसके बारे में। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी किसी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। एक नहीं 11 शादी अल्लाह के नबी ने की और एक साथ में 9 बीवियां रहती थी। कितना प्रेशर रहता होगा, हम तो एक नहीं झेल पाते। अल्लाह के नबी ने उसके बाद किसी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया और न किसी अपने खादिम के ऊपर हाथ उठाया। ये अखलाके हसना है। बल्कि इतना ख्याल रखते थे बीवियों का कि जब सोते के तहज्जुद के लिए उठते थे, अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठते थे तो इतनी आहिस्तगी के साथ उठते थे और चप्पल पहनते थे आवाज ना आने पाए, ताकि हजरत आयशा जो सो रही है उनकी नींद में खलल वाक़ ना हो। नींद का ख्याल रखते थे। हमारा बच्चे तो पूरा घर आसमान पे उठा ले ताकि पता चले कि हाँ साहब जी नमाज पढ़ने के लिए तो उठे हैं आज। इसलिए मेरे भाइयों, आप मदारिस की, मकातिब से वाबस्ता हजरात की किसी भी तरीके से हजार इख्तिलाफ के बावजूद मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते इन इल्मी चरागों को खुदा के वास्ते बुझने मत दीजिएगा। अपनी तरफ से जितना लहू आप उसमें लगा सकते हो उतना लगाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात इस गुलशन को, इस इल्मी मजलिस को याद रखे। हाँ, एक बात और शुक्राने के तौर पे कह दूं, ये 10वां साल है लगातार आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह से जारी रखे। लेकिन पिछले 10 सालों में आज का प्रोग्राम आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सबसे अच्छा प्रोग्राम पेश हुआ है। आइंदा भी कोशिश करें, आप सब कोशिश करें और हाफिज जी आएंगे इंशाअल्लाह, उनसे भी यही दरखास्त करेंगे कि बच्चों को और तैयार करने की कोशिश करें। जो कमियां और कोताहियां हैं, कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को यहाँ बयान करने से कोई फायदा नहीं, वो मैं उन्हें बताऊं और उनसे बात कर ली जाएगी कि इन चीजों के ऊपर तवज्जो देने की मजीद जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस गाँव को आदाब और शादाब रखे, इस मकतब को आदाब और शादाब रखे।